Now it can be solved by any method. We solve simply by Kirchhoff's law. So simply by Kirchhoff's law. So we give the names as A and B. For A, then let's give B, C and D. That's okay. Then we first of all we presume some currents. This we can presume as I1. Then there are two ways with which we can think. We can I2 we can presume, and we have to find I. So we will not use symbol I in any of the equation. We will use equations of I1 and I2. Then this we write as I1 plus I2. So there will be two simultaneous equations and two unknowns. We will find I1 and I2 independently, and that will give us I. Right? So what we have done? Kirchhoff's node law we have used. Means there is no need to use node law, because while assuming currents, it is automatically taken help of. Is it right? Means by writing that the final answer is I1 plus I2, we have used Kirchhoff's node law or Kirchhoff's current law. Now to find out two simultaneous equations, we will use Kirchhoff's mesh law. So this is 3 is equal to, what is 2I1, right? 3 is equal to 2I1 plus 5 into bracket I1 plus I2. Is it right? No rocket science, very simple. It is not. It looks like to be a high school, what we can say, high school scholarship level problem. And on this side, what we have got? This is 2Vx. 2Vx. While writing, this sign is important. Otherwise, if this sign is not shown, then it is incomplete description. So if this is positive with respect to this is positive with respect to this. 2V, what is Vx rather? So this is 2Vx, right? We first write the equation. 2Vx is equal to 5I2 plus 5 into bracket I1 plus I2. So we got two equations. Equation 1 and equation 2, but there are three unknowns because Vx has come into picture. That we don't want. Using two equations, we can't deal with three unknowns. So Vx we know. What is Vx? Is Vx. So Vx is 2I1. So I can replace this as 2 into 2. So 4I1 is equal to 5I2 plus 5I1 plus again 5I2. Is it right? So it is 10I2. So 10I2 on that side. When 5I2 comes on this side, minus I1 is equal to 10I2, or I1 plus 10I2 is equal to 0. One equation, right? Now on this side, 3 equal to 2I1 plus 8I. 3 is equal to 8I1 plus 5I2. Right? 7I1. Oh sorry, 7I1 plus 5I2. Then multiplying this by 2, we get 6 is equal to 14I1 plus 10I2. This is as it is. 0 is equal to I1 plus 10I2 minus minus. So what we get? 13I1 is equal to 6, right? I1 is equal to 6 by 13, and so I1 is equal to 6 by 13. You can put it here. 6 by 13 plus 10I2 is equal to 0. So it goes on the other side. I2 equal to minus 6 by 130. And I1 plus I2. So 60 upon 130. I1 is 6 by 13 means 60 upon 130 minus
6 by 130. So 54 by 130, right? 54 by 130. So once we are able to, rest of the things is quite simple. There is no much big deal about it. Once we are able to form two simultaneous equations, that's all. Is it right? You saw one more. This is current dependent current source. Find out current I. Find out current I. Find out current I. In Kirchhoff's mesh law, you cannot use that. Can anybody complete a sentence? आपण वर्गात घेतलं नव्हतं, पण कॉमन सेन्स मध्ये तुम्हाला आलं पाहिजे. Kirchhoff's mesh law मध्ये जेव्हा आपण मेश सिलेक्ट करतो त्याच्यामध्ये एक कंडिशन आहे, एक गोष्ट तर येता कामा नये. कुठली? Kirchhoff's mesh law हे काय आहे? सायंटिफिक डेफिनेशन, अल्जेब्राइक सम ऑफ व्होल्टेजेस इज इक्वल टू 0. आणि सोपी डेफिनेशन, सायंटिफिक अल्जेब्राइक सम ऑफ व्होल्टेज इक्वल टू 0. Kirchhoff लॉ सायंटिफिक काय आहे? अल्जेब्राइक सम ऑफ करंट्स ॲट अ नोड इज 0. आणि सोपी डेफिनेशन काय? करंट्स इनकमिंग इक्वल टू करंट्स आउटगोइंग. तसं मेश लॉची काय डेफिनेशन सोपी? व्होल्टेज सोर्स इक्वल टू व्होल्टेज ड्रॉप. व्होल्टेज सोर्स इक्वल टू व्होल्टेज ड्रॉप. त्यामध्ये एक गोष्ट असता कामा नये, त्या जे आपण मेश मध्ये कंप्लीट पाहिजे, कंप्लीट पाहिजे. त्यात काय येता कामा नये? मी डी आहे ना, झालंय का तिकडे का नाही? कॉमन ओके. इन द किर्चॉफ्स so in Kirchhoff's mesh law, current source should not be taken. एवढंच आम्ही आता त्याचं डीप विश्लेषण आता वेळ नाही, ते सुट्टीत बघू पाहिजे. आता पटपट पुढे जाऊया. हां, सो नाव हाऊ डू यू प्रोसीड? सो नाही, तो एक ऑप्शन आहे, राईट. सो देर आर 2-3 अप्रोचेस. आयदर यू कॅन कन्वर्ट, म्हणजे आता इथं करंट, इथं का सोपं आहे, इथं डायरेक्टली रेजिस्टन्स दिलाय म्हणून त्याच पैसे काही नाही. दिला नसता डायरेक्ट रेजिस्टन्स तर मग दिलं नसतं तर ते काय ते पुढे आता 2-3 गोष्टी. करंट सोर्स असेल, सगळ्यात थंब रूल्स, देर अल्टरनेटिव्ह मेथड ऑल्सो. करंट सोर्स म्हणजे एक आपल्याला आता थोडंफार कसं, जरी सिमेट्री असली तरी आपण डाव्या हाताने लिहू शकत नाही, डाव्या हाताने आपण फास्ट लिहू शकत नाही, अगदी प्रयत्न करून लिहितो. तसं काही पे नाहीच आहे, सगळी ठेवण सगळं सेम आहे. तसं NPN ट्रान्झिस्टरचं सर्किट असेल आणि PNP ट्रान्झिस्टरचं असेल,
तर ते आपण इतका हे झालो असतो की एनपीएनचं लगेच अनालिसिस होतं, पीएनपी थोडंसं जम्बलिंग, थोडंसं वेळ लागतो. डेरिव्हेटिव्ह सहज काढता तो इंटिग्रेशन थोडंसं अवघड जातं. तसं व्होल्टेज सोर्स इझिली डील होतो, करंट सुद्धा कन्फ्युज होतं. म्हणून जर ज्या एकदम सोपी थंबून ज्या क्षणी करंट सोर्स आहे त्या सिरीजमध्ये ते पॅरामीटर रेजिस्टन्स आहे, तर ते घ्यायचं, त्या करंटला त्या रेजिस्टन्स गुणायचं, तो व्होल्टेज सोर्स म्हणायचा आणि तो रेजिस्टन्स सिरीजमध्ये टाकायचा. आता हे जे आहे, हा जो पार्ट आहे, हा पार्ट हा असा कन्वर्ट होईल. हा 5 ओम येईल इथं, आणि हा 3ix आणि हा 5 आहे, तो 15ix हा व्होल्टेज सोर्स आहे, व्होल्टेज सोर्स. आणि मग ते मला सगळ्याच प्रॉब्लेम झाला. मग तो हा 5 आणि हा 5, हा पहिला 5 आणि हा 5, म्हणजे मगाशी जो प्रॉब्लेम घेतला होता, हा घेतला होता, त्याच्यामध्ये एक व्होल्टेज सोर्स, एक डिपेंडंट सोर्स आणि टी. तसा इथं एक व्होल्टेज सोर्स, दुसरा व्होल्टेज सोर्स आणि टी. फक्त व्होल्टेज सोर्स हा ix वर डिपेंड आहे, त्याचा काही फार फरक पडत नाही. म्हणजे तो एक, किंवा आपण त्यांना सोडू शकता, तर आपण डायरेक्टली कन्वर्ट न करता पण सोडू शकतो. म्हणजे करंट सोर्स हा ॲलर्जी कसं आपल्याला चालणारच नाही असं काही नाही आहे. म्हणजे काही काही बाबतीमध्ये हे नसतं दिलं तर करंट सोर्स कन्वर्ट करता येत नाही, म्हणून करंट सोर्स आहे असं धरून पण सोडू शकतो. ते का सोडू शकतो तर सोपं आहे. वी गो बाय सिस्टमॅटिक मेथड. याला आपण I1 म्हणूया, हा ix असू दे पण I1 म्हणूया. We keep current source as it is. We don't convert current source into voltage source and solve it. याला I1 म्हणूया, याला आपण I2 म्हणू. आणि I म्हणजे I आपण कुठे इक्वेशन मध्ये घेणार नाही. I1 काढणार, I2 काढणार आणि I1 plus I2 म्हणजे आन्सर. तर I2 म्हणा वापरता. तर आता करंट सोर्स हा आपण वापरणार इथं, त्याचं लॉजिक वापरणार, आणि हा काय येईल, हा किती असेल, हा करंट किती येईल, हा किंवा आपण तुम्ही कन्व्हिनियंट अज्युम करायचंय असं, म्हणजे थोडं आपला हे बरं वाटतंय बघूया. यू हॅव टू अज्युम एनीवे. तर आता सोपं झालं बघा. हा हे किती येईल, आता इथे I3 ची गरज नाही. शक्यतो दोनच अगदी खूप कॉम्प्लेक्स असेल तर तिसरा, अदरवाईज दोनच व्हेरिएबल वापरायचे आणि दोन वापरून सगळं त्यात होतंय का बघायचं, बसतंय का बघायचं. नाही तर मग तिसरा अगदी खूप क्लिष्ट सांगितलं. इथं तिसरा गरज नाही. आता इथं I3 म्हणायचं नाही. आता हा किती आहे, 3ix आहे असा. करंट इन कमिंग इज 3ix. आउट गोइंगचा एक किती आहे, I2 आहे. तर हा किती असणार आहे, 3ix minus I2, right? Is it okay now? Simple now. Now what you have to do? Two loops you have to use. Two loops. Which loops will you use? एक तो ऑब्वियसली हा वापरणार, म्हणजे 5 is equal to 2I1 plus 5 into bracket I1 plus I1 plus I2, बरोबर. म्हणजे हा आपला काढायचा, आणि हा तुम्ही रंग वेगळा वापरतो, हा I काढायचा आहे आपल्याला. वी फाउंड क्वेश्चन आहे, बरोबर. आता दुसरा लूप कुठला वापरणार, दुसरा लूप तो वापरायचा नाही. ज्या लूप मध्ये करंट सोर्स येतो तिथं तुम्हाला उत्तर मिळणार नाही. काय मिळणार नाही उत्तर, दिस व्होल्टेज 5 व्होल्ट्स इक्वल टू 2I1 हा किती, आपण आता बऱ्याचदा कसं असतं, बाबा घरी सांगतात बाबा संध्याकाळ त्या दिवशी जाऊ नकोस, का जायचं नाही, जातोच मी. तसं मी आता सांगितलं वापरायचं नाही करंट सोर्स. तर वापरू, काय अर्जंट ते बघूया. हा लूप घेऊया, बरोबर. 5 इज इक्वल टू हा किती, 2I मायनस 2I, व्होल्टेज सोर्स व्होल्टेज ड्रॉप 2I1 हा किती, -5 आहे, बरोबर ना. I2 दिशा अशी आहे, राईट.
मायनस 5/2 आणि हा किती voltage across current source cannot be predicted. एक आयडियल कॉन्स्टंट व्होल्टेज सोर्स आहे, त्यातनं किती करंट फ्लो होईल सांगता येतं का? नाही, डिपेंडिंग ऑन तुम्ही रेजिस्टर किती जोडलाय. तसं आयडियल कॉन्स्टंट करंट सोर्स आहे, त्याच्यापासून किती व्होल्टेज सांगता येत नाही. त्यामुळं हे पूर्णच होत नाही, हे अननोन आहे. म्हणजे इथं जे लिहिणार आपण व्होल्टेज सोर्स इक्वल टू व्होल्टेज ड्रॉप, पण तो किती ड्रॉप अनडिटर्माइंड आहे, त्यामुळे तो तिसरा व्हेरिएबल येतो आणि प्रश्न सुटत नाही. त्यामुळे ते घेऊन उपयोग होत नाही. मग कुठला घ्यायचा, कुठला लूप घ्यायचा, हा लूप घ्यायचा. लक्षात आलं का? दिस 5 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस. इथं लकीली आहे म्हणून आता, नसतं तर प्रश्न आला असता वेगळा, नसतं तर वेगळा प्रश्न आला असता. त्यावेळी काय करायचं तेव्हा तू बोलता. आता हे घ्या, हा किती येणार प्लस 5 टू ब्रॅकेट so 3ix minus 5. हे काय झालं 5 is equal to 7i1. मग असंच इक्वेशन येईल 7i1 plus 5i2 and 5 is equal to 2i1 minus 10i2 plus 15 ix. ix एक अननोन आहे, पण लकीली कसं आहे ix इज i1, त्यामुळे इथे डायरेक्टली i1 म्हणजे काय आलं हे 5 is equal to 17i1 minus 10i2. इथे किती आले दुप्पट करून 10 is equal to 14i1 plus 10i2. दोन्ही ऍड केली, ऍड केलं तर काय होईल, i2 कॅन्सल होतील, 17 14 31 आणि 10 5 15. 15 इज इक्वल टू 31 i1. i1 इज इक्वल टू 15/31 and then you can find i2, right? Is it okay? Is it right? So it is current dependent current source. तसं उलटे असू शकतो, voltage dependent current source असू शकतो, current dependent voltage source असू शकतो. Is it right? So one very simple aspect is over. Any difficulty? Now we covered most of the things. Laplace transform was not there, so it's a very critical thing. I will put 2 video lectures on the group, and in remaining days we shall finish. It's a technique, and based on that means in last few lectures the remaining part would be covered so quickly that all the background for that we have already prepared. Active networks also we discussed, so stability would be finished within what we can say few minutes. In fact, there is one more module of filters. Again, as a classical approach is what we can say too hectic to understand, and I have observed over the years that many students find it very easy to write the exam but don't understand the content. So today I shall, and again some lectures are also there that are also I will put these lectures also I will put. Our examination is on 19th December, so you have ample time to go through all the contents as and when you find time, if ever you are interested. So today we shall I will briefly introduce you about filters. It's a very interesting terminology. I will give you a very simple example. Say it's everyday example. समजा घरी तुम्ही you are in a grocery shop. तुम्ही किराणा मालाच्या दुकानात आहात आणि वेगवेगळे आयटम्स आहेत. मराठी सांगता येते ना? तू पुढे बघ.
तर एक शेंगदाण्याचं पोत आहे आणि एक मोहरीचं पोत आहे. आणि काय झालं, ती दोन्ही पोती फुटली आणि शेंगदाणे आणि मोहरी मिक्स झाली. तर मग काय करणार तुम्ही? चाळण घेणार आणि चाळून घेणार आणि चाळणीतून खाली येईल ती मोहरी, वर राहील ती शेंगदाणे. समजा असं झालं, रवा आणि खसखस हे मिक्स झालं, तर म्हणजे what is filtering, there should be some distinct phenomenon on which count you shall separate. But आता मीठ आणि साखर मिक्स झालं तर काय करणार? किंवा अजून एक सांगूया. बघा म्हणजे कुठले टेक्निक वापरतो, असे काही प्लॅस्टिकचे मणी आहेत, छोटे छोटे प्लॅस्टिक असं कुठल्या ॲप्लिकेशनला प्लॅस्टिक मणी आणि मीठ मिक्स झालं. छोटे प्लॅस्टिक मणी आणि मीठ अशी ती पोती फुटली, मिक्स झालं, तर काय करणार? तर you will dissolve it and then we will separate that plastic, what we can say, granules, and you will then evaporate and get the salt pack. Is it clear? So separability on some of the parameter he पाहिजे. So filter is very interesting phenomenon. Sinew, I think I have talked about so many times why sinusoidal waveform is important. Fourier transform ची लेक्चर्स मी व्हिडिओ टाकते, बघितले असतील नसतील माहित नाही. एनिवे, sinusoidal, it is having the property that instantaneous frequency is also same. What is frequency? Number of cycles. It's a very good thing about polytechnic students is that at +3 level, since for those who are coming from 12th, the contents are different, so they also do study them sincerely. But for polytechnic students, the contents are of engineering background only, and they do study very sincerely. So at a classical level they have very perfect setup, but we probe it further. Number of cycles completed in 1 second. I will just even though it's that we are running out of time, some important things which one must understand are to be covered irrespective of what time we have got. साइन वेव्ह मराठी सांग बरोबर. साइन वेव्ह, माझा साइन वेव्ह ही अशी आहे, बरोबर. आता अशी तुम्ही वेव्ह अशी बराच वेळ आहे, साधारण तुम्ही काय करणार, एक मिनिट मोजणार, मिनिट असे प्लॉट केले समजा ग्राफवर, 1 मिनिट तुम्ही तिथं 1 सेकंद हे करणार, 1 सेकंद पुढे ऑड आला तर किती, त्यापेक्षा तुम्ही काय करणार, साधा उलटही लॉजिक आहे तुमच्याकडं, एक नंबर ऑफ सायकल्स पर सेकंद हे काढतो आपण, F इज इक्वल टू नंबर ऑफ सायकल्स पर सेकंद. मग आता सेकंदात किती नेमक्या, आता 1 सेकंद इथं संपला समजा, सेम आहे समजूया आपण आता, आणि 1 सेकंद इथं संपला. मग तुम्ही काय करणार, 1 सेकंद किती सायकल झाल्यात, 1 2 3 आणि काहीतरी जास्त, ते एक एक्झॅक्ट मोजणार तुम्ही, तो एक पर्याय. किंवा काय करणार, दुसरा उपाय काय,
एक सायकल घेणार टी, बरोबर. मग टी टाइम मध्ये एक सायकल, तर एका सेकंदात किती? 1/t. इज इट राईट? 1/t. ओके. म्हणजे एक सायकल तुम्ही बघितलं, यू लुक हिअर, हॅलो, लुक हिअर. आफ्टर लुकिंग हिअर, still you want to carry something else in your mind that is permissible, because that I can't do. आता म्हणजे एक सायकल पूर्ण बघायला मिळालं की मी त्याची फ्रिक्वेन्सी काढू शकतो, बरोबर आहे. आता समजा इथं म्हणजे आपण हे असतं बघा की काही काही आता असे गेम्स हे नाही आहेत, कारण भरपूर याच्या ऑडिओ व्हिज्युअल मीडियम आणि स्मार्टफोन सगळं बदलून गेले. पण असं एक फोटो घ्यायचा कुठला, पूर्वी क्रिकेट प्लेयर्स वगैरे होते, मग त्या क्रिकेट प्लेयरचा फोटो घ्यायचा आणि त्या एक मास्क घ्यायचा, असं झाकायचा फोटो. कसा झाकायचा? हा गेम असं तुम्हाला म्हणजे एवढा पिढीतला फरक पडला आहे की हा गेम आहे हे सुद्धा तुम्हाला लक्षात येणार नाही. तर असं एक हा फोटो आहे, याचं उदाहरण फार महत्त्वाचं म्हणून देतो. इथं फोटो आहे एखाद्या क्रिकेट प्लेअरचा, आणि असे 4 वह्या घेतल्या आणि लक्षात आलं, एक त्या फोटोचा एवढाच पाठ दाखवायचा, त्या फोटोचा एवढाच पाठ दाखवायचा आणि त्याच्यावर कोण प्लेअर ओळखता येतोय का? लक्षात आलं का? फोटो मधला 4 वह्या घ्यायच्या, अशा झाकायचा तो फोटो आणि हळूहळू तो एरिया वाढवत जायचा. मग किती कमीत कमी एरिया बघायनंतर तुम्हाला तो फोटो कळतो. मग तो कुठला असेल, समजा कपाळजवळचा असेल तर कमी एरियावर जास्त एरिया लागेल, पण डोळा नाकाच्या जर इथला असेल तर साधारणतः कळतं, बरोबर आहे. म्हणजे प्लेयर कोण आहे हे काय करता, काहीतरी पोर्शन बघायला लागतो मला, मग तो प्लेयर कळला. तसं आता ही साईन वेव्ह आहे, तर इथं काय केलं मी, वेव्ह इथं बोर्डवर आहे ती, पण तुम्हाला सगळी दाखवायची नाही आहे, म्हणून मी तुम्हाला काय केलं, एक असा स्लिट तयार केली, बाकी झाकलं अशा प्रकारची. हा जो आहे तसा आडवा केला असा, आणि पुढाच अशी पट्टी घेतली. एवढंच तुम्हाला दिसणार. आता एवढं दिसलं, ओळखता येते, एवढंच ओळखता येते, हाफ साय, बरोबर. मग असं तुम्हाला किती हे लागेल की जेणेकरून साईन वेव्हचा किती पार्ट तुम्हाला बघायला लागेल जेणेकरून तुम्ही त्याची फ्रिक्वेन्सी काढू शकाल? 1 सेकंद नाही, कमीत कमी पाहिजे अजून एक टाइम पिरियड एवढा. एक पूर्ण सायकल फ्रिक्वेन्सी डिफाइंड ॲज यू राईटली सेड नंबर ऑफ सायकल्स पर सेकंड. म्हणजे 1 सायकल मिळाली की मग त्यात काय हे काय नाही ना. म्हणजे समजा आता मग तुम्हाला फोटोज दाखवतो, ओळखतो, ते काय, दॅट इज नॉट ए क्विज, इज इट राईट. 1 सायकल मिळालं तर येणारच आहे, त्यात कुणी सांगेल, मग कौतुक कशात आहे. म्हणजे कमीत कमी बघून जो करेक्ट उत्तर देऊ शकतो, मग असं किती कमीत कमी बघायला पाहिजे सायन वेव्हचं. मग आता आय थिंक यू आर कमिंग ऑन द राईट ट्रॅक. किती पिरियड बघायला पाहिजे? बरं, एक सांगतो. आता कदाचित कसं असतंय, ह्युमन माइंड इज कंपॅरेटिव्ह. म्हणजे हे योग्य काय योग्य माहित नाही, पण ही वस्तुस्थिती आहे. तुलनेशिवाय म्हणजे आता म्हणजे समजा यू जॉईन दी ऑर्गनायझेशन, किंवा तुम्ही आता समजा तसं झालं की परीक्षेचा रिझल्ट लागायला लागला. आता पूर्वी वेबसाईटवर डिस्प्ले व्हायचं, आता वेबसाईट डिस्प्ले होत नाही. आता तुमच्या फक्त त्या लॉग इनमध्ये डिस्प्ले झालं. मग तुम्हाला सिग्नल सिस्टीमचा सर्टिफिकेटचा पेपर आहे, तर तुम्हाला 100 पैकी 86 मार्क असं कळले, तर तुम्ही थोडं खुश होता. पण अजून कसं असते, दुसऱ्या कोणाच्या सोबत कळत नाही तोपर्यंत तुमचा आनंद, त्यात एक वेगळी धार येत नाही. मग ह्याला सुद्धा कमी, माझ्यापैकी बऱ्यापैकी आहे आणि ह्याला 77 आहे, मग मला भारी वाटतं. तसं आता नुसतं साईन वेव्हवरनं करणार नाही, मी स्क्वेअर मध्ये देतो. स्क्वेअर वेव्ह
एक स्क्वेअर वेव्ह आहे. त्याची फ्रिक्वेन्सी कशी काढायची? सेम नंबर सायकल्स पर सेकंद. मग एक सायकल बघितली ती कितीतरी समजा 200 मिली सेकंद आहे. ही 200 मिली सेकंद आहे म्हणजे किती फ्रिक्वेन्सी झाली? 5 हर्ट्झ. बरोबर. मग आता ही अजून बघितली, एवढी बघितली तर काय होईल? करता येईल फ्रिक्वेन्सी? समजा अशी बघितली मी, एवढीच बघितली. साईन वेव्ह जी आहे ना, ते सॉरी स्क्वेअर वेव्ह जी आहे ना, ती एवढीच बघितली मी. हे बघितलंच नाही, येणार नाही. किंवा एवढीच बघितली, एवढी बघितली. करता येईल? एवढंच बघितलं. किती करता? साईन वेव्ह आहे, एवढा पण बघितलं. करता येईल? साईन वेव्हचा किती पार्ट बघितलं करता येईल? किती पार्ट? साईन वेव्हचा किती पार्ट बघितला तर तुम्ही त्याची फ्रिक्वेन्सी काढू शका? किती? हा? 1/4. 1/4 इज नॉट वन. सी आता कसा विषय आहे, 1/4 बघितल्यानंतर येईलच. प्रश्न कुठला त्यातला म्हणजे हा जो पुन्हा आपण तो प्लेअरचा प्रॉब्लेम बघितला, 2x2 स्क्वेअर सेंटीमीटरचा बघितल्यानंतर येते जो ते हुशारी त्यात काय नाही आहे. हुशार कोण? अजून कमी 1/4 मिनिमम 1/4 सायकल पाहिजेच का? बरं आता बघा मला तर असं वाटतं की तुम्हाला मी बोलतो आता एवढं बघितल्यानंतर फ्रिक्वेन्सी का काढता येणार नाही? एवढंच बघितल्यानंतर हे तुम्ही बघितलं, मी वेगळ्या रंगाने करतो. हा तुम्ही बघितला पार्ट आहे बरोबर. ही विंडो हा बघितला पार्ट. मग हे बघितल्यानंतर फ्रिक्वेन्सी का काढता येणार नाही? म्हणजे युअर आन्सर इज करेक्ट. ते तुम्ही दुसऱ्या शब्द जे तुम्हाला म्हणायचं तुम्ही दुसऱ्या शब्दात सांगू शकता. हा जो आपण व्हायोलेट पोर्शन बघितलेला आहे बेस्ड ऑन आणि स्क्वेअर वेव्ह सांगितलं बरं का, म्हणजे हे नाहीये म्हणजे ड्युटी सायकल 50% माहिती दिलेली आहे तुम्हाला पूर्णपणे की ऑन ऑफ पिरियड सेम आहे. त्यात पुन्हा हे अननोन की काहीतरी पार्ट डिफाईन केलेला आहे. हे 50% ड्युटी सायकल स्क्वेअर वेव्हचा आहे, त्याची फ्रिक्वेन्सी काढायची आणि एवढाच पार्ट बघितला मी असा. तर ती का काढता येणार नाही म्हणजे काय? एका दिलेल्या ह्याच्यावरनं मी उत्तर काढू शकत नाही म्हणजे व्हॉट डज इट मीन अल्टरनेटिव्हली? दिस कॅन बी ए पार्ट ऑफ द गिवन वेवफॉर्म ऑर सम अदर वेवफॉर्म ॲज वेल. म्हणजे हे 200 मिली सेकंद आहे आणि 200 मिली सेकंद पिरियड जो आहे त्यातला मी 190 मिली सेकंद बघितला आहे. हे 5 मिली सेकंद आहेत आणि हे पुन्हा 5 आहे. 200 मिली सेकंदची वेवफॉर्म त्याचा मी 190 बघितला
हा तसंच हा 300 मिली सेकंद स्क्वेअर वेव्हचा पण पार्ट हा असू शकतो, 500चा पण असू शकतो. सो दिस कॅन बी a part of square waves of multiple frequencies. म्हणजे मी काय बघतोय, 95 सेकंद ऑफ आणि 95 सेकंद ऑन. 95 सेकंद ऑफ ट्रान्झिशन, 95 सेकंद ऑन. दिस कॅन बी ए पार्ट ऑफ all such square waves which have a period more than 190 millisecond. 190 मिलीसेकंद होऊन जास्त पिरियड असलेल्या बऱ्याच वेव्हफॉर्मचा हा पार्ट असू शकतो. सो आय कांट कन्क्लूड ऑन अ गिव्हन फ्रिक्वेन्सी. तसंच साईन वेव्हच्या बाबतीमध्ये काय आहे, साईन वेव्ह दिलेला आहे बरं का, म्हणजे दुसरी कुठली नाही, साईन वेव्ह हे दिलेलं आहे. सो DNA हा काय थीम आहे, तर मनुष्याचा एक तो पार्ट घेतला त्याच्यावरून तो म्हणजे तो मॅप दुसऱ्याशी होणार नाही. दिस मीन्स इट इज ए डिस्टिंक्ट फेनॉमिनन विच कांट मॅच विथ एनिथिंग एल्स दॅन गिव्हन. असं साईन वेव्हच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला किती बघायला लागेल, किती पार्ट बघायला लागेल. एक स्ट्रिप बघायची, आपण काय बघतो, एक स्ट्रिप बघतोय बरोबर. हे एक एवढी स्ट्रिप बघितली, किती स्ट्रिप बघायला लागेल की जेणेकरून यू विल get the answer. Yes, this is the frequency. किती, 10. हा आता सी 10 का बरं, why not 9, why not 1, why not 0.1? Right. To the a sine wave, a snapshot of infinitesimally small width of given sine wave cannot be a part of any other sine wave. म्हणजे आता so will you try to redefine what is the concept of frequency? What she said, number of cycles per second. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी मध्ये सायकल हा कन्सेप्ट आहे, एक पूर्ण चक्र, वन सायकल. सो वी नीड टू गो विदिन द सायकल. तर तिथं काय आहे विदिन द सायकल. आता इथं तुम्हाला विदिन द सायकल हा कन्सेप्ट येत नाही. हा सायकलचा किती पार्ट आहे सांगता येत नाही बघितल्यानंतर. स्क्वेअर वेव्हच्या बाबतीमध्ये ते सांगता येत नाही, पण साईन सांगता येतं. सो विदिन द सायकल व्हॉट वी आर हॅव्हिंग, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज. सो if you take a phasor, rotating phasor in anti-clockwise manner and have its projection on x-axis, तर साइन वेव्ह प्रोजेक्शन होण्याकरता काय पाहिजे, it must rotate at a uniform angular velocity. So its phasor subtends some angle in every given time interval. And when we are having sine wave here, a sinusoidal waveform on any of the diameter is possible only when the point is rotating in uniform circular motion. So when there is uniform circular motion, the concept of phase is there. So a phase of 2 pi or 360 degrees correspond to one cycle. And for a sine wave, so number of cycles per second, but when I am not
give any weightage to completion of cycle, part of the cycle. So it is the rate of d phi by dt, because one cycle is 360 degrees, 2 pi variance. So number of cycles per second. Now is indirectly when I am within the cycle, the concept of number of cycle is part of cycle, that is phase. So rate of change of phase d phi by dt is frequency. And for sine wave, when I am having projection on here of sinusoidal, this rotates at a constant angular speed. So its d phi by dt for uniform circumference is always constant. Whereas when you are having square wave, how I get square wave on the projection? It should be like this for half period, and for half period what should happen? Like this, like this, like this. So when it is resting here, is it moving? No. So what is d phi by dt? 0. So for a square wave means the concept of instantaneous frequency is there valid for only sine wave. Sine wave has got a constant instantaneous frequency. Whereas for square wave, what is instantaneous frequency now? 0. And when it changes at the edge, it is infinity. So from z is not moving, within 0 time it subtends angle of pi. Against subtends angle of pi. Against subtends angle of pi. So if you plot a graph of something which looks prima facie f versus t, which you would have never imagined, frequency versus time. For a square wave, for a sine wave, what is frequency? d phi by dt. For a sine wave, it is constant always. Something depending upon, it may be higher, it may be low depending on actual frequency. So for square wave, what you are having? For square wave, the frequency is 0. At the edge, frequency is infinite. It's an impulse like this. And at the edge, again, there is no need to go negative. You can have from here like this, like this. So you can assume that it rotates like this here, steady, with infinite speed it rotates. With infinite speed it rotates. With infinite speed it rotates. So this is rotating with infinite speed in 0 time and covering angle pi. So it is an impulse of pi. An impulse of pi. Again it is an impulse of pi. Again it is an impulse of pi. And so on. It's an impulse of pi. Now we can have one more. This is another waveform. So what this would be? Zero, one, 0, then -1. So it is rotating like 1, then or here it was 0, means projection on horizontal axis 0, and 1, then 0, then -1, or either way, right? So this is a different kind. So that time what it is doing, it is covering a distance of pi by 2 in 0 time. So that is an impulse of pi by 2. So both are infinite, but one is bigger than the other. So for a sine wave, instantaneous frequency is always constant. So sine wave is a pure wave. So when we talk of filtering, it is applicable only for sine wave. We will continue. आता lecture है. BG lecture है. We will continue tomorrow.